جو قربانی دیتے ہیں تو کیا حساب سے لوگ جو قربانی دیتے ہیں قرض وام لے کر دیتے ہیں جی 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 یا انٹرسٹ میں لے لیتے ہیں؟ اور دیکھا دیکھی جو ہے آج کل بہت ہو رہا ہے، جی تو ایسے میں کس پر قرض ہے یہ اور کیا یہ رہنا چاہیے؟ مطلب انسان کی جو انکم ہے جو ہے کب سے ان کے اوپر واجب قرض ہوتا ہے یہ ہے قربانی؟ جی الحمدللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قربانی کے متعلق کئی جگہ کہا ہے، جیسے صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہوتا ہے، ایسی ہی صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت کا معیار کیا ہے؟ یعنی وہ کتنے اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کے پاس سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ حاجت اصلیہ جو اس کے پاس چیز ہے اس کو چھوڑ کر اتنا پیسہ ہو، یعنی 7.5 تولے سونا، آج کے اعتبار سے تقریباً 93 گرام سونا ہوتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی، یعنی 650 گرام چاندی۔ اب آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر اگر 93 گرام اس کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے تمام، اگر وہ قرض دار نہیں ہے، مقروض نہیں ہے، کسی کا قرض اسے دینا نہیں ہے اس کو، یعنی کچھ بھی، اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے 93 گرام، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے قربانی، وہ مقروض رہتے ہیں، قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، ایسی حالت میں ان پر یعنی قربانی کا کوئی ثواب ان کو نہیں پہنچے گا اگر وہ مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے مستحقین جو صاحب استطاعت ہیں انہی پر قربانی کو واجب کہا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے ان پر قربانی یہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اپنی ہی نہیں بلکہ قرض لے کر نفلی قربانی، یعنی اپنے بچوں کے نام سے، مرحومین کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یعنی وہ پچھتاتے ہیں۔ تو جو شریعت کا اصول ہے، جو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، ہم کو حکم دیا ہے، اسی کے اعتبار سے اگر کریں گے تو اس میں برکتیں ہوں گی۔ ہرگز قرض لے کر، ہاں اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے اور وہ یعنی قرض ایسا ہے کہیں سے وہ کہیں سے لے کے دے سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا سونا ہے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ قرض لے کر ہی قربانی کرے۔ لیکن شو کے لیے، اس کے لیے اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ الحمدللہ قربانی کرنا چاہیے، یہ رب کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رب کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام نحر میں اللہ کو اتنا پسند کوئی عمل نہیں جتنا کہ قربانی ہے۔ نماز بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، زکوٰۃ اور خیرات و صدقات بھی ہیں، لیکن ان ایام نحر میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو قربانی ہے۔ تو صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی اگر گھر کی قربانی بڑا آدمی دے دیتا ہے تو پورے گھر کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اگر گھر میں 10 لوگ ہیں، وہ 10 لوگوں پر اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو 10 لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ بیٹا ہے، بیٹے پر بھی، باپ ہے، باپ پر بھی، بیوی ہے، بیوی پر بھی، ماں باپ ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی سے پورے گھر کی یعنی قربانی ادا نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک میں نماز اپنے لیے پڑھوں گا، میں اگر نماز پڑھ کے کہوں کہ پورے گھر والوں کی نماز ہو گئی تو یعنی وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر میں زکوٰۃ دے دوں کہ میری زکوٰۃ دے دی پورے گھر والوں کی زکوٰۃ ہو گئی، وہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کریں۔ قربانی کا جو ہے کوئی انتقال ہوتے رہتے ہیں، اس کے نام سے اس کے نام سے دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، مرحومین کے نام سے قربانی جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کی مدینہ شریف کی زندگی
जो मदनी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही, हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानी की हैं। आप बाजार मदीना तशरीफ ले जाते, 2 अच्छे दुम्बों को आप खरीद कर लाते, और खरीद कर लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम से यानी ज़िबह करते, और एक बकरा पूरी उम्मत के नाम से ज़िबह फरमाते। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाम के साथ साथ एक कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी दिया करते थे। तो इससे पता चलता है कि मरहुमीन के नाम से कुर्बानी करना जायज है, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका फायदा मरहुमीन को पहुंचता है। हाँ, यहां पर एक मसला और है, अगर कोई इंसान ये कहकर मरता है कि फला जगह पर मेरी फला जगह से आमदनी है, उस आमदनी में आपको कुर्बानी करना है, अगर मरहुमीन ये बोलकर मर जाते हैं तो उसके नाम से अगर उनके कहने की वजह से कुर्बानी की जाएगी तो उस कुर्बानी को गोश्त को घर वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा गोश्त उसको सदका करना होगा। और अगर उन्होंने ताकीद नहीं की, आपने अपनी तरफ से मरहुमीन के लिए कुर्बानी कर दी है, तो उसका गोश्त आप भी खा सकते हैं और आप यानी दूसरों को भी दे सकते हैं। मौलाना, जो बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो हिस्से का हिसाब कैसा होता है? कुर्बानी का दिन कब से शुरू होता है? जैसे कि नमाज के फौरन बाद? देखिए, देहात में जो देहात रहते हैं वहां पर नमाज से पहले कुर्बानी जायज है, लेकिन शहर में अगर शहर में कहीं पर भी एक जगह नमाज हो जाए तो पूरे शहर में कुर्बानी करना जायज है। लेकिन नमाज से पहले, नमाज ईद उल अजहा के बाद ही शहर में जहां कोर्ट है, तहसील है, तो वहां पर नमाज होने के बाद शहर में कहीं पर भी एक जगह नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी जायज है, वो कुर्बानी कर सकते हैं। कितने दिन तक? कुर्बानी के जो अय्याम है, अय्याम नहर जिसको कहा जाता है, वो 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक है। एक कुर्बानी का एक पैगाम थोड़ा सा ले लें उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो बेहतर है। जी मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम लोगों से ये कहूंगा कि अल्लाह तबारक, आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं कि कुर्बानी को रोका जाए, कुर्बानी यानी जानवरों को क्यों ज़िबह किया जाता है। हमारे बिरादरान वतन की तरफ से भी इस तरह के सवालात आते रहते हैं। तो मैं कहूंगा, क्योंकि ये इस्लाम का एक अजीम, एक मुसलमानों पर यह वाजिब है कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर, अगर वो ना करेंगे तो गुनाहगार होंगे। मैं तमाम अपने मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप कुर्बानी दें। और ममनुआ जानवर, जो ममनुआ जानवर हैं, उसकी कुर्बानी आप ना करें। परेशानी होती है, उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, परेशानी को मोल लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसका बदल है। आप शान से, आप यानी खुलेआम बिल्कुल आप बकरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहीं पर भी ज़िबह कर सकते हैं। आप करें बकरा, क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत ही पर कुर्बानी वाजिब है, तो आप बकरा लेकर करें। जहां पर ममनुआ जानवर की कुर्बानी यानी जायज है वहां पर करें, और जहां पर मैंने जायज का लफ्ज कहा वो नहीं, बल्कि जहां मना है तो वहां पर यानी कुर्बानी ना करें। और आप यानी अगर साहिब इस्तिताअत है कुर्बानी करें, मगर पाक सफाई का खास ख्याल रखें। हमारा मजहब वही है, अगर हम पेशाब के लिए जाएं तो बिना पाक किए यानी हम नहीं आ सकते। हमसे हवा खारिज हो जाए तो हमारे लिए कि आप यानी पाक हो जाए, एकदम वुजू करें आप। तो ये मजहब ये नहीं सिखाता कि रोडों पर कुर्बानी करके खून को ऐसी बहा दिया जाए, उसकी गंदी चीजों को ऐसे रोड पर डाल दिया जाए जहां मिले। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बेंगलोर में बीबीएमपी की तरफ से अच्छे इंतजामात रहते हैं, तो जहां आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप कोशिश करके उसकी गलीजागी को, आप जो एक मकाम रहता है, घरों के पास गाड़ियां आती हैं, आप उसका इंतजार करें और इंतजार करके उसको यानी उनके हवाले करें। हरगिज ऐसा ना हो कोई भी बिरादरान वतन हमारे मोहल्ले में आए और उसको बदबू और बांस आए तो यानी वो हमारे मजहब को बुरा भला कहे। हमारा मजहब पाकीज़ा मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से कुर्बानी करें और उसका खास ख्याल रखें एकदम। और जो चरमे कुर्बानी है उनको यानी मदारिस को पहुंचाएं। और मैं हुकूमत हिंद से भी कहूंगा कि ये इतना अच्छा अमल है कुर्बानी का,
जब इस पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बिरादरान वतन इसका ज्यादा कारोबार करते हैं। कितने हमारे हिंदू भाई, कितने हमारे यानी बकरा ईद का, ईद उल अजहा का इंतजार करते हैं, 1 साल बकरा पालते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाते हैं, वो 2 साल यानी भैंस या भैंसा या बैल वगैरह पालते हैं। वो कितनी मेहनत से, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर चाहता है, तो उस जानवर को अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, बड़े बड़े फार्म रखे हुए हैं और वो बेचने आते हैं। तो किसका फायदा होता है? बिरादरान वतन का फायदा होता है। वो अच्छी कीमत उनको मुसलमानों के जरिए से मिल जाती है। यहां पर यानी हर तरीके से आप देंगे तो कुर्बानी में जो मुल्क की मईशत को जो मुनाफा होता है, बहुत मुनाफा कुर्बानी के जरिए से, उसका चर्म आता है, उसका गोश्त गरीबों को मिल जाता है, गरीब खाने के लिए यानी वो पेट भर जाता है, गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल जाता है। इससे जो बहुत सारे लोग अपनी जमीनों में चारा लगाते हैं कि अब बकरा ईद, ईद उल अज़हा आ गई मुसलमानों की, अच्छा चारा लाएंगे, वो चारा अपने खेतों में लगाते हैं। मुसलमान जब यानी बकरा खरीदने जाता है, वो किसी का धर्म नहीं पूछता है, बल्कि उसको अच्छा जानवर चाहिए, और वो जब उसका चारा लेने जाता है वो किसी का मजहब नहीं पूछता है। तो इस ईद के मौके पर हमारे मुल्क की मईशत को बहुत फायदा मुनाफा होता है, बिरादरान वतन को फायदा होता है। तो इसमें जितना भी यानी इस पर जो हमारे बिरादरान वतन होते हैं वो इस पर कुछ कलाम करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों का फायदा होता है।